शुभ और अशुभ इच्छाओं को रोककर आत्मा में एकाग्र होना सो परमार्थ उत्तम संयम धर्म है। मुनि की बात चलती है और ये 10 लक्षण जो है पर्व, और उसमें जो उत्तम शब्द है वो मुनियों के लिए होता है, और बाकी आत्मार्थी जीवों के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मध्यम भाव रखना और मुझे मुनि होना है ऐसी भावना में रहना, ये भी उत्तम संयम धर्म, यानी 10 लक्षण में से कोई भी धर्म हो तो ऐसी भावना में रहना, उन्हीं का नाम उत्तम 10 लक्षण पर्व की महोत्सव के दिन में वो जीव कहां तक है, तो कि जहां तक भावना है वहां तक है। और जब ऐसा वितराग भाव न होने से, ऐसा वितराग भाव, कैसा वितराग भाव, तो कि आत्मा में एकाग्र होते हैं। जो आत्मा में एकाग्र नहीं होते, वैसे अगर वितराग भाव न होने पर भी, न होने से सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक शुभ राग को छोड़कर छकाए जीवों की रक्षा का जो अशुभ राग होता है उसे व्यवहार संयम कहते हैं। समझो आत्मभाव में सप्तम गुणस्थान के मुनि की दशा है, वहां ज्यादा समय नहीं हो रुका, तो छठे गुणस्थानक पे जो जब आते हैं तो वो प्रमथ दशा है। तो वो दशा में मुनि को शुभ राग का 6 द्रव्यों की रक्षा का भाव और 5 महाव्रत के रक्षा का भाव आता है, उन्हें यहाँ व्यवहार संयम कहते हैं। आचार्य देव यहाँ संयम धर्म का ऐसे वर्णन किया है। वांधो નથી આવતો ને હિન્દીમાં? આવે છે વાંધો? આવે છે हिंदी में वांधो? बहनों ने पूछी, वांधो नहीं आवतो ने? वो अच्छा लगेगा, हिंदी अच्छी लगती है सबको, क्या करें, 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देवे, बाकी को अच्छी लगती है हिंदी। और आज तो ये बेंगलोर से आए हैं ना भाई साहब, तो हिंदी ही जमती है आपको, बढ़िया होगा। बहनें भी आई है, कहाँ दिखाई नहीं देती? बहन जी कोई नहीं आई? नहीं? अच्छा, चारों की? तीनों की? आप 2 आए हैं। यहां आते तो ठीक हो जाती है भैया, नहीं बढ़िया हो जाती है, एकदम बढ़िया हो जाती है। या तो शरीर का भी कार्य अपने आप ही हो जाता है। जो आत्मा के कार्य में लग गया, उनका देह का कार्य तो होना ही हो ही जाता है। तो पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि जत्तु कृपादि मनससा मितेषु साधो प्रवर्तमानस्य प्राणेन्द्रिय परिहार संयमा महामुनय। जिनका चित्त दयाद्र है, कृपादित, जिनका चित्त दया से भरपूर है और जो समिति में प्रवर्तमान है, 5 समिति में प्रवर्तमान होता है, उनके जीव में दया होती है और इंद्रियों के विषयों का त्याग है। 5 इंद्रियों और 6ठा मन का भी जिनके ज्ञान के अभिप्राय में त्याग तो है, मगर 5 इंद्रियों का व्यापार से वो निवृत्त है, ऐसे मुनियों को संयम धर्म है। इसी प्रकार वो महामुनि कहते हैं, उनको महामुनि कहते हैं। और ये महामुनि ही मोक्ष के अभिलाषी भी होते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, दूसरों की बात नहीं है।
जिनके आत्मभान पूर्वक वितराग भाव अकसाई कारण प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं होता है। विकल्प ही नहीं होता है। अगर विकल्प नहीं होता है तो 6 द्रव्यों का, अरे 6 काय जीवों का रक्षा करने का जो भाव है, वो भाव तो खड़ा ही नहीं हुआ, वो भाव गया आत्मा में, एकाग्रता में। वो भाव चला गया एकाग्रता में। उन्हें किसी प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं उठता। मैं छौकाए जीव का रक्षक हूं, ऐसा भाव आया ही नहीं तो क्या हुआ? तो क्या आत्मा में चले गए। मुनि परम संयम मार्ग को ग्रहण करके वो आत्मा में अपने स्वभाव की ओर चले गए। राग भाव सो हिंसा है, ऐसा विकल्प करना, ऐसा विकल्प करना वो धर्म नहीं कहा। वो तो राग में गया, विकल्प में गया, मगर आता है मुनि को। मुनि को ऐसा भाव आता है। राग भाव सो हिंसा है, क्योंकि उसमें अपने आत्मा में चैतन्य प्राणों का घात होता है। चैतन्य प्राण जो है उनका घात होता है। जीवत्व, वस्तुत्व, ये है ना विनोद भाई, 10 प्राण, उनका घात होता है। वो तो 10 प्राण जो है वो तो जड़ है, उनको तो छोड़ो। 5 इंद्रियों का विषय, वो मन वचन काया का योग, वो सब नहीं है, वो आत्मा में है ही नहीं। उसके स्वजीव का दया नहीं है। आत्मा में चैतन्य प्राणों का घात होता है, इसके उसमें स्वजीव की दया नहीं है। जो 10 प्राणों में है उनका उपयोग वो स्वजीव का दया का कार्य नहीं करता है। वितराग भाव ही सच्ची दया है। वितराग भाव में ठहरना, त्या રહેવું, वितराग भावમાં રહેવું, त्या ये साची दया छे। क्योंकि इससे स्व या पर किसी जीव को हिंसा का प्रभाव ही नहीं। बस अंदर रही जाए पोते पोताना स्वभावમાં तो पर्यायનો ये प्रभाव ही पड़तो નથી कि आने मारे बचावવો છે, आने मारे जीवाड़વો છે, आवो भाव रहतो नहीं। हिंसा का प्रभाव ही नहीं है। ऐसे वितरागी दया से जिनका चित्त भरा है, आवो भाव जेना हृदय में भर्यू पड़्यू छे, उन मुनियों से उत्तम संयम धर्म है। आवा मुनियों में उत्तम संयम धर्म होय छे, एम अहींया आचार्य कहे छे। और संपूर्ण वितराग भाव न हो, जब ज्यारे वितराग भाव संपूर्ण न हो त्यारे राग की वृत्ति उठे, आवे, राग उठे अंदर थी, विकल्प आवे, उस समय पंच समिति में प्रवर्तन रूप शुभ भाव होता है। त्यारे 5 भाव रूप जे महाव्रत छे एने पाड़वानो मुनि ने भाव आवे छे। उसे भी संयम धर्म कहते हैं, उसे भी संयम धर्म कहते हैं। परमार्थ से तो वितराग भाव ही धर्म है। आ व्यवहार थी छे अने परमार्थ थी तो वितराग भाव ही धर्म है। राग जहां है, जहां राग है वहां धर्म नहीं है। और मुनि को शुभ राग, 5 महाव्रत का, 5 समिति का और 3 गुप्ती का भाव आता है। आता है तो मुनि उन्हें धर्म नहीं मानते। समझे? मुनि उस समय, जिस समय भाव आता है और प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें धर्म नहीं मानते, बंध का कारण मानते हैं। धर्म नहीं मानते, इतना ही नहीं, बंध का कारण मानते हैं। जो भाई आ तो मुनि धर्म छे, ये के अमे 5 समिति में छीए, 5 महाव्रत में छीए, 3 गुप्ती अमने होय छे। होय केटला छे खबर नहीं पड़ी, बधु होय छे। अहींया तो के छे त्यां पण धर्म नहीं एम माने छे। कोण? वितरागी मुनि।
दिगंबर नग्न अवस्था जंगल में रहते हैं, वो आचार्य पद्मनंदी ऐसे लिखते हैं कि हम नहीं मानते उसे धर्म। जब 13 प्रकार का संयम का विकल्प उठते हैं, 5 महाव्रत में मैं हूं, 5 समिति में हूं, 3 गुप्ती है, ऐसे 13 प्रकार संयम का मुझे है, ऐसा मानते हैं, तब वो समझते हैं कि मैं वितराग धर्म से बहुत दूर हूं। वितराग भाव ही धर्म है, वितराग भाव ही धर्म है, राग है वह धर्म नहीं है। जितना भी राग उत्पन्न होता है मुनि उसे धर्म नहीं मानते। यहां तो 13 प्रकार जो मुनि दीक्षा के समय उच्चरते हैं, मैं प्राणातिपात, मैं अदत्ता दान से निवृत्त हूंगा, ऐसे सब महाव्रत लेते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं, उसी समय वो 13 प्रकार के संयम में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो राग भाव की क्रिया हुई। अंश से भी राग भाव की क्रिया मुनि को अगर होती है तो वो संयम धर्म के प्रकार से बाहर है, संयम धर्म में नहीं है। आगे आ जाओ ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, पीछे आने वाले आगे आ सकते हैं, आओ यहां। इंद्रिय विषयों का अथवा जीव हिंसा का विकल्प तो मुनि को होता ही नहीं, समझे। इंद्रिय विषयों का, इंद्रियों का विषय खाना पीना, चलना, आहार करना, विहार करना, बोध देना, बोध लेना, ये तो सब मुनि को होता ही नहीं। हाँ, शुभ विकल्प आए उन्हें भी तोड़कर स्वभाव की ओर जाते हैं। ऐसे शुभ विकल्प आते हैं, स्वाध्याय का, सत्संग का, प्रभु की भक्ति का, 5 महाव्रत का जो आते हैं, उनको भी तोड़कर स्वभाव की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न करते हैं। जो आ छोड़ी दे छे 13 प्रकारનો સંયમનો ભાવ અને પોતાના સ્વભાવમાં જવા માટે તત્પર થાય છે, એનું નામ મુનિ છે। એને અહીંયા સંયમ હોય છે, વેશ બદલે કાંઈ સંયમ થઈ શકતો નથી અને હોતો પણ નથી। એમ તો ઓલા બધા નટડાય કરે ને, નટડાય કરે બધા, ન બદલાવી વેશ બદલાવી દે, એમાં હું એનાથી કઈ મુનિપણું આવી ગયું એવું નથી। હાસ્ય ભાવના। ज्ञानी पुरुष भी उपदेश की रुचि जिज्ञासा पूर्वक श्रवण करते हैं, मगर इससे मुझे लाभ होगा ऐसे मानते नहीं है। उन्हें संयम धर्म होता है, जिज्ञासा पूर्वक सुनते हैं भगवान की ओमकार ध्वनि, अपने गुरु से ये बोध लेते हैं, उसी समय उन्हें ज्ञात है कि इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। શું કીધું સમજાય છે કે નહીં? હા ગોપાલજી ભાઈ, આકરી વાત છે, આ કઠણ વાત છે। આ મુનિનો નમો લોએ સર્વ સાઉણમ, નમો લોએ સર્વ ત્રિકાળવર્તી સૌરવ સાઉણમ, આ વાત તો આમ છે ધવલામાં, નમો લોએ સર્વ ત્રિકાળવર્તી નમો આયરિયાણમ એમ છે, નમો લોએ સર્વ ત્રિકાળવર્તી ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સર્વ ત્રિકાળવર્તી સૌ સાઉણમ એમ છે। એમાંથી પછી બહુ મોટું થતું હતું તો ટૂંકું કરી નાખ્યું। મિની જગત છે ને અત્યારે। કૃપાળુદેવ એક જગ્યાએ બહુ સારી વાત આને અનુરૂપ કહે છે કે સતશાસ્ત્ર અને સદગુરુના આશ્રય જે સંયમ પ્રગટે તેને સરાગ સંયમ કહ્યો છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર અમારો ગુરુ, મારો પ્રભુ, એ પણ એમ કે છે, આચાર્ય જેમ કે છે એ પણ એમ જ કે છે। શું કે છે શાંતિભાઈ? સાંભળો કે સતશાસ્ત્રનું શ્રવણ, સદગુરુનો આશ્રય જે જીવ પામે તેને અહીંયા સરાગ સંયમ કહ્યો છે।
સરાગ સંયમ એટલે રાગ સહિત, હા, જેમાંથી મોક્ષની કોઈ કડી ખીલે નહીં, હા, કેવળ જ્ઞાનની કોઈ કડી ખીલે નહીં, એવો સરાગ સંયમ કહ્યો. સદગુરુના આશરે જાય તો પણ અને સતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે તો પણ. આ કૃપાળુદેવની વાત છે. અને પોતાના સ્વરૂપની વિશે સ્થિત રહે તો તેને પરમાર્થ સંયમ કહ્યો છે. કૃપાળુદેવની વાત છે. હા, 28મા વર્ષમાં લીધું છે. 490 પાના પર છે, જોઈ લેજો. અને એક જગ્યાએ કૃપાળુદેવ તો એમ લખે છે કે વિકલ્પ કી તો શું વાત કરું, એટલે કે વિકલ્પની શું વાત કરું. આજે 6 માસ થયા, પરમાર્થ સંબંધીનો કોઈ વિકલ્પ ઉભો થયો નથી. જો વિનોદભાઈ, આ પુરુષની વાત છે. પરમાર્થ સંબંધીનો કોઈ વિકલ્પ ઉભો નથી થયો. એવા શ્રીને નમસ્કાર. એવો શ્રી નામ આત્મા, એને અમારા નમસ્કાર. પરમાર્થ સંબંધીનો કોઈ વિકલ્પ ઉભો નથી થયો. ઓહો, શું અંતર સન્મુખ દ્રષ્ટિ હશે હર્ષદભાઈ. ગમે તે કરતા હોય ને, પણ અંતર સન્મુખતાથી એક સમય માત્ર પણ ખસતા નહીં એવો આ પ્રભુ, જેને આપણે અહીંયા સદગુરુ માન્યા છે, સત્પુરુષ માન્યા છે. ગોપાલજીભાઈ જુઓ એની મજા. હા, અને અહીંયા પદ્મનંદી આચાર્ય કહે છે કે મોક્ષનું સીધું કારણ તે વિતરાગ ચારિત્ર છે. સરાગ ચારિત્ર તે મોક્ષનું કારણ હોઈ શકે નહીં. કેવળ જ્ઞાન ન પ્રગટે. અરે મુનિપણું નથી, રાગ સહિત મુનિપણું એટલો સમય નથી. આવે ખરો, પણ એને જ્ઞેય જાણે. મુનિને આવે ખરો એવો શુભ વિકલ્પ, મુનિ તેને જ્ઞેય જાણે. આ જાણવા યોગ્ય છે. ચારિત્રમાં ઝેર સમજીને જવા દે રાગને. ચારિત્રમાં ઝેર સમજે અને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય સમજે તો કે ઠીક છે, આવ્યો છે, જાણવા જેવું છે. અને અષ્ટપાહુડમાં તો એમ કીધું કે જેને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે એ તો દ્રવ્યલિંગી પણ નથી. અષ્ટપાહુડમાં ભાવપાહુની એક ગાથા છે. માત્ર જેને વેશ છે, સમ્યક દર્શન નામ આત્માની અનુભૂતિ નથી, એવો કોઈ પણ મુનિ બાર વેશધારી દેખાય કે નગ્ન દેખાય, બે વાત લીધી છે. ત્યાં નગ્ન દેખાય તો પણ નગ્ન છે માટે દ્રવ્યલિંગી છે એમ પણ નહીં, અને વેશ છે માટે દ્રવ્યલિંગી છે એમ પણ નહીં. બંનેને બહાર કાઢ્યા. તો જ્યાં સુધી ગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી એને મુનિ કહ્યા જ નથી. ક્યાં? જૈન દર્શનમાં. પછી આપણે જૈનની બહાર કહેતા હોઈએ તો ખબર નહીં, તો એ જવાબદારી આપણી છે. તો પછી આચાર્યની જવાબદારી નથી, એ છૂટા છે આપણાથી. તો એ કહે છે કે એવા ગ્રહિત મિથ્યાત્વ સહિત જે મુનિપણું હોય તેને તો જૈન દર્શનમાં દ્રવ્યલિંગી પણ કહેવાતા નથી. અને ગ્રહિત મિથ્યાત્વને ટાળવાના પ્રયત્નમાં હોય અને હજી સર્વથા ટળ્યું ન હોય અને 5 મહાવ્રત લીધા હોય અને યથાર્થ રીતથી પોતે 13 પ્રકારના સંયમનું પાલન કરતા હોય તેને પણ દ્રવ્યલિંગી પણ નથી. આત્માના ભાન સહિત ભાવલિંગ હોય તેને જ દ્રવ્યલિંગ હોય સાચું, બીજાને દ્રવ્યલિંગ સાચું હોતું નથી. એ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય નથી. ભાવલિંગ સહિતનું બાર દ્રવ્યલિંગી પણ હોય તો નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. ભાઈ આ બધું વિચારવા જેવું ખરું ભલા. હા, કેમ કે આપણી જવાબદારી હજી આપણે પ્રવર્તતા ન હોઈએ તો દેવગુરુ શાસ્ત્રની સાક્ષીએ અને એમના કહેલા વચનોને અનુસરીએ તો ધર્મને પામીએ. પણ એમના વચનોને પણ ન અનુસરીએ ને આપણે હજી પગભર થયા નથી. હા, અને 20,000નું લેપટોપ લેવું છે,
બાપા પાસે માંગણી કરવી કેમ? પેલા કમાતો તો થા એમ અહીંયા પેલા પગભર તો થા. પરાધીન છો, સ્વતંત્રતા તો છે નહીં. અરે સતશાસ્ત્રમાંથી સાંભળીને પણ જ્ઞાનના નિર્ણયે પહોંચ્યો નથી. નિર્ણય તો કર, પછી નિશ્ચયની વાત કરજે. હા, પેલા નિર્ણય તો આ કર કે વસ્તુ સ્થિતિ આ છે. હા, આ દ્રવ્યલિંગ પણ નથી. એમ અષ્ટપાઉડમાં ભગવાન કુંદકુંદ આચાર્ય કહ્યું છે. ત્યાં માવિદે ક્ષેત્રમાં ગયા હતા, શ્રીમંદર ભગવાન પાસે વાણી સાંભળી, પછી અહીં આવીને આ શાસ્ત્રો બનાવ્યા. એમાં આ વાત છે. શ્રદ્ધા રાખવી, માનવું ન માનવું, પ્રત્યેક જીવ સ્વતંત્ર છે. કારણ કે એની સાથે એનું ભવિતવ્ય જોડાયેલું છે, એટલે સ્વતંત્ર છે. હા, જેને દેવગુરુ શાસ્ત્રનો પરિચય જ નથી, સાચા દેવ શું, સાચા ગુરુ શું, સાચા શાસ્ત્ર શું, અને પ્રભુ જ્યાં હજી ગ્રહિત મિથ્યાત્વ પડ્યું છે ત્યાં શુભ ભાવની તો શું વાત કરવી. એને શુભ ભાવ છે જ નહીં. એને શુભ ભાવે નથી. લો ને એની વ્યાખ્યાન ને વાણી ને 5 મહાવ્રત ને 5 છે જ નહીં. ભાઈ વાત જરી કડક આવે છે હો, પણ આપણે મધ્યસ્થ રહેજો હો. તમે બધા મધ્યસ્થ રહેજો, જ્ઞાનમાં રાખજો કે આ પરિણામ કરીને દુઃખી નહીં થતા. હા, મધ્યસ્થ રહેજો. કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે જ્યાં ન સમજાય ત્યાં મધ્યસ્થ ભાવ રાખવા. હા, તુફાન નહીં કરતા બહાર જઈને એ આમ છે ને આમ છે ને આમ છે ને તેમ છે એમ નહીં કરતા. વિનોદભાઈ દુઃખી થાય, મને આમને દુઃખી કરે અહીંયા. હા, એમ નહીં કહેતા. મધ્યસ્થ ભાવ રાખજો. ભાઈ વાત આમ ખરી છે, બસ એટલું કહી દેજો ખાલી. પછી આપણે કરી શકીએ ત્યાં ન પહોંચી શકીએ જુદી વાત છે. વસ્તુ તો આમ છે. જ્ઞાનમાં તો આ રાખીને આપણું જીવન જીવવું જોઈએ. અને તે ક્યાં સુધી? તો કે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી આમાંથી આ કચરો બધો જ્ઞાનમાંથી નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી. પછી ભલે સમ્યક દર્શનનો વિષય જ્યારે થાય ત્યારે, પણ આ કચરો તો કમસે કમ રહેવો ન જોઈએ. કેમ કે સમ્યક દર્શનનો કાળ તો નિયત છે, પણ તારો કાળ તો સમયે સમયે નિયત છે. સમયે સમયે તારા પુરુષાર્થની સાથે નિયત છે. પુરુષાર્થની સાથે. તો કે આ વાત એકદમ સાચી છે. અને બીજી એક વાત અષ્ટપાહુડમાં કરી છે, ભાવ પાહુડની અંદર. જેને પરમાત્માનો દર છે તેને સંયમ જ નથી. ઓહો હો હો, કેવી મોટી વાત કરી નાખી આ અષ્ટપાહુડમાં. અને બધા ભગવાનથી ડરે હો. અહીંયા કહે છે કે જે ભગવાનથી ડરે તે મુનિ જ નથી. જુઓ તો ખરા વિનોદભાઈ, આ સાંભળો જરા. હું છે પણ આ હે સમજાય છે? આ બધા આપણે બેઠા એ તો ભલે ડરીએ, પણ મુનિ પણ જો ભગવાનથી ડરતા હોય તો તે મુનિ નથી. નવીનભાઈ, હા, આવું કીધું છે. અને જેને સાચા દેવગુરુ નથી પ્રભુ, એની તો વાત જ શું કરવી. એને કદાચ બહુ શુભભાવ મોડા રૂપે વર્તતો હોય ને તો 8મા સ્વર્ગલોક મિથ્યા દ્રષ્ટિનો ત્યાં વાળો છે, એ વાળામાં પાછા જાય. 8મા સ્વર્ગલોકથી ઉપર એમને જગ્યા જ નથી જવાની. હા, ત્યાં જ જાય. એ વાળામાં રે વળી પાછા મિથ્યાત્વીઓની વાળામાં. અઘરું છે. હા, અમને માનો, દેવગુરુ શાસ્ત્ર સાચા અમે બેઠા છીએ, અમને માનો. અને બહાર જાય તો સંકિત વયું જાય તો અમારી જવાબદારી નહીં. ભલે ભાઈ, આમે ક્યાં તમારી જવાબદારી છે? આત્મા મારો, પુરુષાર્થ મારો, હે, એમાં તમારી ક્યાં જવાબદારી રહી? ડોક્ટરો કે લખાવી લે, તો કે સ્ટ્રેચર ઉપર કાંઈ પણ થાય, ઓપરેશન ટેબલ ઉપર પણ કાંઈ થાય તો જવાબદારી અમારી નથી. ભાઈ હવે તમારી જવાબદારી નતરે નથી. હે, અને અમારી એ નથી. ભલે સહી કરીએ પણ અમારી એ નથી. એ તો એ જીવના આયુષ્યની સ્થિતિના નિષેકો સાથે એને સંબંધ છે. એ ત્યાં ઓપરેશન થિયેટર પર એના પ્રાણ છૂટવાના તો છૂટવાના. હા,
ગુરુદેવ ઘણી વખત કહેતા, એક સરસ ડૉક્ટર, મજાનો એકદમ નામચીન ડૉક્ટર, એની પાસે ઓપરેશન કરાવ્યું હાર્ટનું. તો ઓપરેશન થઈ ગયું, બધું બરોબર પતી ગયું ને ડૉક્ટરે કીધું મને કાંઈક થાય છે, મને કાંઈક થાય છે. તો દર્દી સારો થઈ ગયો ને ડૉક્ટર વયો ગયો. આવી સ્થિતિ છે. ક્યાં સુધી રાહ જોવી? રાહ ક્યાં સુધી જોવી? હજી ક્યાં સુધી રાહ જોવી? આટલે દરવાજે સુધી તો આવ્યા છો. સાચી વાત શ્રવણ કરવાના તમારા પુણ્યની અત્યારે કોઈક સમૃદ્ધિનો ઢગલો જાગ્યો છે. હવે હજી ક્યાં સુધી રાહ જોવી? કે હજી દોડાદોડ કરવી? ત્યાં છે ને અહીંયા છે ને ફલાણી ને દીકરી જગ્યાએ ત્યાં છે, ત્યાં છે. શું ત્યાં છે? ત્યાં છે તો અહીંયા શું છે? હવે આચાર્ય અહીંયા એક શ્લોક કે છે, કિલ દુર્લભ નહીં, આવ્યું નહીં, સાંદુલ વિક્રીકરણ. માનુષ્ય કિલ દુર્લભમ ભવભૂતા સ્તત્રાપી જાત્યાદય સ્તેષ્વોવાપ્ત વચન શ્રુતિ સ્થિરતસ્થ તસ્યાચ દગ્બોધને પ્રાપ્તે તે અપી નિર્મલે અપી પરમ સ્યાતાનયેનો ભક્તે સ્વમોક્ષે ફલપ્રદે સચ કથમ ન સ્લાદ્યતે સંયમ. આ વિવેક છે. આપણાથી કંઈક શાસ્ત્રમાં વિશેષ હોય તો, અત્યારે આપણે સંગીત શાસ્ત્રના વિશેષ જાણકાર છે તો એમને જરા પૂછ્યું હોય તો એક વિવેક છે. બાકી ભૂલ થાય અહીંયા તો ક્યારેક આવી પણ જાય, જરાક 2 મિનિટ થોભીએ તો, પણ એમને પૂછવું એ વિવેક છે. કે આપણાથી વિશેષ જાણનાર કોઈ પણ હોય એ વિષયમાં પારંગત, તો એનો વિવેક આ રીતે કરવો જોઈએ. इस संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीव को मनुष्यत्व बहा दुर्लभ है. कृपाळुदेव કહે છે કે બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો. मनुष्य में भी उत्तम जाति इत्यादि मिलना कठिन है. आ जैन दर्शन મળ્યો ये एनाथी कठिन. यदि उत्तम जाति मिले तो भी अरिहंत भगवान आदि आत्म पुरुषों के वचन सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ. कृपाळुदेव 777 3 સત્તા જોઈ જવા, 3 સત્તા એમાં છે દુર્લભ દુર્લભ દુર્લભ. એ પત્ર છે, જોઈ જજો ત્યાં. अत्यंत दुर्लभ. यहां आचार्य देव देश ना लब्धि का नियम रखते हैं. जिस जीव को ज्ञानी पुरुष के पास से शुद्ध आत्म तत्व के उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई, वह जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता. जो साचा पुरुषनी पोताने ज्यां सुधी प्राप्ति न थाय ત્યાં સુધી બીજા કોઈનો ઉપદેશ આ આત્માને કાંઈ પણ લાભનું કારણ થઈ શકે નહીં. મનોરંજન થાય, આત્માને લાભ ન થાય. તો કોણ કેને કૃપાળુદેવે કીધું કે પૂર્વે આ જીવે સજીવન મૂર્તિનો અનંત વાર ભેટો કર્યો છે, પણ આ સત્પુરુષ છે, સદગુરુ છે, એની વાણી મને લાભનું કારણ થશે એવું આ જીવે જ્ઞાનમાં માન્યું નથી, દર્શનમાં શ્રદ્ધ્યું પણ નથી, જેથી તે અનંતકાળ રખડે છે. 212 નંબરનો પત્ર છે, ભૂલતા ન હોઈએ તો જોજો. પૂર્વે अनंतकाल उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई थी है, जहां तहां उपदेश सुनना वो ठीक नहीं है. એમ કે છે સારું નથી, આ વ્યસન ખોટું છે.
આ વ્યસન બરોબર નથી. ટીવીમાં જે કોઈ આવે આસ્થા ઉપર, સંસ્કાર ઉપર, અને આપણને સાંભળવા બેસી જવું ઠીક નથી. તો કે બીજું કાંઈ નથી કરતા એના કરતા આ તો કરીએ છીએ ને. અરે ભાઈ હું કહીશ તું પણ બીજું કર, એના કરતા આમાં માન્યતા ખોટી થશે અને ક્યાંક ઊંધે માથે પડીશ. એના કરતા બીજું જો તારે ટીવી સિરિયલ જોવી હોય તો મજા આવશે, જરાવાર હસીશ લઈ, પણ આમાં તો ઊંધે માથે પટકાઈશ. हाँ, उससे कभी जीव की पराधीनता मिटती नहीं. कहां भी सुन लेवी, क्यारे भी क्या भी सांभળી લઈએ, બધું આમ થાય અહીંયા છે, અહીંયા છે, અહીંયા છે, ચાલો અહીંયા, ચાલો અહીંયા, ચાલો સાંભળ સાંભળ સાંભળ, અને પછી ગાય ને ભેંસની જેમ ભાંભળ. હું છે પણ હે નક્કી તો કર પહેલા કે સાચી વાત કઈ જગ્યાએ છે, ત્યાં જઈને सांभर. जिस जीव के शुद्धात्म भाव को समझने की योग्यता हो, પણ પોતાને એટલી યોગ્યતા અંદરમાં પ્રગટ તો હોવી જોઈએ કે મારે મારા શુદ્ધાત્મ તત્વને જાણવું છે. ગમે ત્યાં પ્રવચન નથી સાંભળવા, મારે મારા શુદ્ધાત્મ તત્વને યથાર્થ રીતે સમજવું છે. એની જ્યાં વાત થાય ત્યાં જાઓ. जीव को ज्ञानी से शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है. आवो जे जिज्ञासु होए એને મળે ને મળે, એના પુણ્ય ખીલે ને ખીલે, એને મળી જ જાય. માગો મિલે, બસ જેવી માંગણી તમારી એ પ્રમાણે તમને મળી જાય. મુંબઈમાં નવીનભાઈ એમ થાય, હો તમે શોધો એવા માણસો મળી જાય. હા, ઓલા BAR માં જવું હોય તો મળી જાય એવા શોધવા બહાર નીકળ્યા તો તરત BAR એમાંય જવા વાળા મળે. પછી RES ઓલા નથી મોટા અક્ષર, રેસ્ટોરન્ટ મળી જાય. શોધો તમે મળી જાય. મુંબઈ નગરી છે, બધું મળે. અહીંયા કાંઈ ન મળે. બહાર નીકળો તો પાનની દુકાને નહીં. હાલું એમ થાય કે ક્યાંક પીપરમીટ તો લઈએ એક પૈસાની છોકરાઓને આપવા માટે. ઘણાને જરા છોકરાને આપવાનું બહુ મન થાય, મુંબઈથી લાવ્યા ન હોય ને અહીંયા બધા આપતા હોય તો જુએ તો એને એમ થાય કે કાંઈક આપીએ, પણ બહાર તો કાંઈ હોય નહીં. હે, ને પાનની દુકાન, ને બીડી દુકાન, ને માચીસ મળે, ને પીપરમેટ મળે, ને ચોકલેટ મળે, કાંઈ ન મળે. અહીંયા તેવું ઠેઠ લાંબા જાય ત્યાં સુધી મળે. जिस जीव को शुद्धात्म भाव को समझने की योग्यता हो, उस जीव को ज्ञानी से शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है. ऐसा नियम ही है, मिलता ही है. जैसा जिसको चाहिए वैसा उसको मिलता ही है. ज्ञानी पुरुष के उपदेश की रुचि बहुमान और विनय पूर्वक सुने बिना मात्र शास्त्र पढ़कर अथवा अज्ञानी का उपदेश सुनकर कभी भी कोई जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता. आई बात हिंदी समझ में, हिंदी आई ना समझ में, कभी नहीं हो सकता. वर्तमान साक्षात ज्ञानी की वाणी का योग होता है, और कदाचित ऐसा योग न हो तो पूर्व में ज्ञानी का समागम किया हो, उससे संस्कार वर्तमान में स्मरण होते हैं. जीव को ज्ञानी का उपदेश तो अनंत बार मिला है, किंतु जिज्ञासा पूर्वक सत का श्रवण कभी नहीं किया. બે પ્રકારના સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા અહીં કહી દીધી કે પૂર્વના સંસ્કાર જાગે તો પણ એને એવો યોગ થાય, અને વર્તમાન પોતે જાગે ઉપાદાન એનું તો પણ એને એવો યોગ થાય. પણ એને શોધવું જોઈએ. ક્યાં શોધવું જોઈએ? કે મારા આત્માનું જ્યાં પોષણ થાય એવા સ્થાને જઈને સાંભળવું જોઈએ. મારા આત્માને પોષણ ન મળે તો એ જગ્યા ઉપર સાંભળીને શું કરવું? મારે આત્માનું પોષણ મળવું જોઈએ. जिसे ज्ञानी के पाप से सच्चे धर्म का श्रवण महाभाग्य से प्राप्त हुआ है, उसमें दृढ़ स्थित होना दुर्लभ है. जिसे ज्ञानी के पास से सच्चे धर्म का श्रवण महाभाग्य से प्राप्त हुआ है, उसे उसमें दृढ़ स्थित होना दुर्लभ है. प्रथम दुर्लभ लगेगा
क्योंकि ज्ञानी की बात रुचेगी नहीं और संसार इतना जल्दी छूटेगा भी नहीं, राग इतना जल्दी छूटता भी नहीं है, मोह इतना जल्दी जाता भी नहीं है। फिर भी ये बोध सुनने की आदत डालनी चाहिए, ऐसा व्यसन कर लेना चाहिए कि बार बार वही सुनना चाहिए। इसे संस्कार की धारा दृढ़ होती है और बाद में कभी भी एक दिन आएगा वो बाढ़ में बह जाएगा। राग कषाय इंद्रियों का विषय। अनंत काल में दुर्लभ मनुष्यत्व प्राप्त करके अनादिकाळમાં મનુષ્ય બહુ તો ઘણી વાર મળ્યું, सतधर्म का श्रवण प्राप्त करके और ज्ञान में उसका निर्णय करके शुद्धात्मा का अनुभव करना अपूर्व है। आ पूर्वे कदी न थયું હોય એવી આ વાત છે। તો અપૂર્વતા શું કરવી છે? તો કે જ્ઞાનીને મળીને શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરવો, એટલે કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું। આત્માની અનુભૂતિ સ્વરૂપ સમ્યક દર્શન નામ રત્નત્રયની प्राप्ति करवी જોઈએ। एक ही काम है, बस अपूर्व है, जो पहले अनंत काल में कभी न किया हो। ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट करना सो महान पुरुषार्थ है। आनु नाम पुरुषार्थ छे। અને બીજી એક વાત છે, જીવ ક્યાં અટક્યો છે એ તો ચોખ્ખી વાત છે, ખુલ્લી વાત છે। કોને ખબર નથી આમાં આટલા બેઠા છે એને કયો હાથ ઊંચો કરો, આંગળી બતાવો અમને કે અમે ક્યાં અટક્યા છીએ, અમને ખબર નથી। એવો કોણ કહી શકે? બધાને ખબર છે કે હું ક્યાં અટક્યો છું, છે કે નહીં ખબર? શાંતિભાઈ, ખબર નથી અમે ક્યાં અટક્યા છીએ? મોક્ષ માર્ગમાં કેમ આગળ વધતા નથી? ખબર નથી? બોલો બહેનોને ખબર નથી? બધાને ખબર છે કે અમે ક્યાં અટક્યા છીએ। ખુલ્લી વાત છે, બધાને ખબર છે કે અમે ક્યાં અટક્યા છીએ। કેમ ખબર છે? કે પોતાનું જ્ઞાન हो કે પોતાનું અજ્ઞાન हो, પોતાથી કદી છૂપું રહી શકે નહીં। જ્ઞાન હોય તો પણ છૂપું ન રહી શકે અને અજ્ઞાન હોય તો પણ પોતાથી છૂપું રહી શકે નહીં। માટે બધાને ખબર છે કે અમે ક્યાં અટક્યા છીએ। यहां पर आचार्य देव उत्कृष्ट बात बदलाना चाहते हैं कि मोक्ष का सीधा कारण वितराग चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी जहां तक वितरागी संयम दशा प्रकट न करे वहां तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो कि साहब आटली मोटी बात, लक्ष्य तो आ राखવું પડશે। મારે કેવળ જ્ઞાન લેવું છે એમ નહીં, પણ મારી પાસે કેવળ જ્ઞાન છે તેને પ્રગટ કરવું છે। આનો લક્ષ્ય રાખ્યા વગર તું કુકમાએ ન પહોંચે। મુંબઈથી નક્કી કરે કે મારે જવું છે ભુજ, હા, ત્યારે કુકમા પહોંચે રાજનગર। એટલે લક્ષ્ય તો બાંધ્યું છે બધી જગ્યાએ। આપણે અહીંયા પણ લક્ષ્ય તો એ જ બાંધવું પડશે કે મારે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, પ્રગટ કરવું છે, મારી પાસે છે એ પ્રગટ કરવું છે। स्पष्ट बात बदलाते हैं। सीधा कारण वितराग चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी जहां तक वितरागी संयम दशा प्रकट न करे वहां तक केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए वितरागी संयम धर्म परम प्रशंसनीय है। एक ज धर्म है वितरागी परम संयम। सराग चारित्र वचमा आवे, विषामो समझीने एने राखवू, त्यां अटकवू नहीं। मुनि ने पण शुभ भाव आवे छे, मुनि ने पण शुभ भाव आवे छे, पण ए शुभ भाव में साचा भावलिंगी संत अटकता नहीं, आगळ वधी जाए छे, વધતા जाए छे। प्रवचन सार की 7वीं गाथा में भी कहा है, टीकाकार कहते हैं कि चारित्र खलु धम्मो,
ચારિત્ર વગર મોક્ષ નથી, ચારિત્ર ખરેખર ધર્મ છે। अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र सो धर्म है, चारित्र ही धर्म है। यानी मुनि तो होना ही पड़ेगा। सब लोग सुन लो, मुनि होए बिना मोक्ष नहीं मिलता। और सम्यक दर्शन की बात रही सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन की बात भी सच्चे गुरु के पास ही मिल सकती है। जहां तहां प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन की राह भी नहीं मिलती, तो चाह तो कहां से उत्पन्न होगी। અને અહીંયા તો ચાહ ઉત્પન્ન કરવી છે। મને મારો આત્મા જોઈએ છે, બીજું કાંઈ જોઈતું નથી, તો એ દુકાન શોધવી પડે। શુદ્ધાત્મા તત્વને, મારી પાસે રહેલું શુદ્ધાત્મ તત્વને પ્રગટ અનુભૂતિ સ્વરૂપમાં લઈ જવા માટે મારે એવી જગ્યા શોધવી પડશે કે જ્યાં વિતરાગ વચન हो, वितराग वचन के सिवा और कुछ ना हो। क्योंकि वैसे तो दुर्लभ है। हाँ, मुनि का लक्षण बताया, कहाँ कहाँ हो सकता है निर्ग्रंथ बोध, प्रशंसनीय है। सम्यक दर्शन ज्ञान को गौण रूप से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जो तो खरा आ सम्यक दर्शन है एने पण गौणपणे लीधुं, केम के सम्यक दर्शन उपशमनी पर्याय, सजोपशमनी पर्याय के क्षायिकनी पर्याय हो ए पण पलटीने केवल ज्ञान रूप थई जशे। एटले ए पण त्रण प्रकारना आ संकितना जे पर्याय संबंधीना बोल छे एने पण स्वभावनी अपेक्षाए जो जोवामां आवे तो ते गौण छे। मुख्य तो ते समये आत्मा अनुभूति अने केवल ज्ञाननो विषय छे, बाकी बधु गौण छे, पलटे छे। ई पण पलटीने केवल ज्ञान स्वरूप थई जाय छे, माटे ए विषय पण गौण छे। अने एमां आ काळमां तो उपशमनी बहु किंमत पण नथी। उपशमनी किंमत आ काळमां बहु ओછી छे। आ काळमां साचववो घणुं कठण छे, बहु कठण पड़े। चारित्र दशा के बिना उस भव में मोक्ष होता ही नहीं। आचार्य देव के चारित्र दशा विद्यमान है, अधिकांश वितराग भाव प्रकट हुआ है, किंतु वे ऐसे चारित्र की भावना करते हैं। उत्कृष्ट वितरागी संयम प्रकट होकर उसे भव में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। आवी वितरागी भाव पोतामां ज्यारे प्रगटे एवी स्थिति अने जिज्ञासा थाय त्यारे साक्षात केवल ज्ञाननी प्राप्ति थई जाय छे। आ तो भावना करवानी छे हो, आ भाव समजीने भावना करवानी छे। इस काल में साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दे ऐसे उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है। बस એટલે આપણે ઓલી ચિંતા મટી। હવે કેવળ જ્ઞાનની ચિંતા રહી, અરે આપણે સમ્યક દર્શનની ચિંતા રહી, આત્મજ્ઞાનની ચિંતા રહી। ઓલી ચિંતા આપણે અહીંયા આચાર્ય મટાવી નાખી, પદ્મનંદી આચાર્ય કે हम भी એમ કરી પોતા માટે લખી તો કે हम भी यहाँ से माविदे क्षेत्र में जाके और वहां से मुनि होके और श्रीमंदर भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करके वहां से केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मैं भी एम एम करीने આપણે પણ નિરાત કરાવી। જુઓ છે ને મુનિ છે હો, હા, અને પંચમ કાળના મુનિ છે હો, પાછા જોવાની મજા એ છે। હા, એમના મુખેથી આ વાત આવી છે, એટલે આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ આ બધું એવું નથી। હા, चौथा कालना मुनि नहीं, आ पंचम कालना मुनि आटले सुधी पहुंच्या छे। केवल ज्ञाननी भूमिका सुधी पहुंचीने पछी आ वात लखे छे। शास्त्रमा छे अने एनो उतारो करीने आपणे वांचीए छीए एम नथी, ए स्थितिने पोते पहुंच्या छे। हाँ, पंचम कालना मुनि छे, आपणे एम लागे आ तो बधी चौथा कालनी वातो छे। हाँ, एम नथी। ऐसे उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है। श्रद्धा की अपेक्षा से तो चौथे गुणस्थानक से ही वितराग भाव है। श्रद्धा की अपेक्षा से
ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से नहीं है। ऐसी सम्यक श्रद्धान पूर्वक वितराग भाव प्रकट करना सो वह अत्यंत प्रशंसनीय है। सम्यक दर्शनની કિંમત કેટલી છે ગોપાલજી ભાઈ? એક તિર્યંચ હોય, આત્માનું શાસનમાં ગુણભદ્ર આચાર્ય લીધું છે કે એક તિર્યંચ હોય, સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય અને રસ્તામાં વિષ્ટા પડી હોય, વિષ્ટા, અને એમાં એનો પગ ખરી સાઈડ પડી જાય તો આચાર્ય કહે છે કે એ પડેલો વિષ્ટામાં પગ પણ પૂજનીય છે। આ સમ્યક દર્શનનો મહિમા છે। સમજાણું આમાં? ગંદકીમાં વિષ્ટામાં પડેલો પગ ખરી સહિત તો તે સમયની તે સ્થિતિને અનુરૂપ થઈને આચાર્ય કહે છે કે આ પણ પૂજનીય થયો। ફે ગુરુ ચરણ જહાં ધરે જગ में तीरथ तेह वे गुरु मेरे मन बसो। सम्यक दर्शन वगर अंधारू छे बापू, साव अंधारू छे। अनुभव प्रकाश में तो एम लीधु, अनुभव प्रकाश में तो कि ज्या तारू ज्ञान उठे छे ने त्या तू छो। छे श्रद्धा तने? ज्या ज्ञान उभू, अज्ञान पर ज्या उभू थयुं त्या तू छो, एम के छे अनुभव प्रकाश में। छे श्रद्धा अंतराज भाई? शू छे आ धर्म सभा छे हो। हाँ, आ धर्म सभा छे। आ तो जिज्ञासा थी बैठेलो जीव एने जो श्रवण करे तो एने एक वखत निर्णय थई जाए कि नहीं आ वस्तुनी तो मारे प्राप्ति करवी छे। कम से कम बीजू काई नहीं पण सम्यक दर्शननी भूमिकामां तो आववुं ज छे। पछी सम्यक दर्शन ज्यारे प्रगट थाय त्यारे वात, पण सम्यक दर्शननी भूमिकामां एटले एक ऊंडाणामां तो मारे आवी ज जवुं छे। हाँ, साचा देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धा अने वितरागनो बोध। समजाणो? वितरागनो बोध अने वितराग दशाने पामेला गुरु। हाँ, आटली वात तो स्पष्ट मारे करवी ज पड़शे तो आ मनुष्य भवनी सार्थकता छे। अन्यथा तो आम जवानो समय आवे। भले ने कृपाळुदेव मल्या, श्रीमंदर भगवान मल्या, राजनगर कुपमामां आव्यो पण हूँ, तेथी शुं पण तारा पुरुषार्थना नामे मोटुं मींदुं समजी ले। वह साधन बार अनंत कियो, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ केम न पाम्यो? तो के अंदरनी जिज्ञासा उठी ज नहीं, उठी ज नहीं। सांभळ्युं खरुं पण उठी ज नहीं। ओ आ तो केवल ज्ञाननी वात, आ तो सम्यक दर्शननी वात, आ तो मुनिनी वात, आ तो छठ्ठा गुणस्थानकनी वात, आ सातमा गुणस्थानकनी वात। अरे भाई, बधु तारे प्राप्त करवू होय तो अत्यारे भावना रूप करवू पड़शे। आ भावना रूप तारे करवू पड़शे भाई, तने खबर नथी। कृपाळुदेवे एने भावना रूप कर्यु, बाना खाटले कर्यु के नहीं? संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्ये जिन आज्ञायाधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाए निज स्वरूप मां लीन जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। कृपाळुदेव लखे छे कि अत्यारे जे आ अमारे योग प्रवर्ते छे ए तो संयमना लक्ष्ये प्रवर्ते छे। संयम लेवू छे अमारे। बाने कीधुं पण बाए कीधुं कि भाई आ शरीरे तने हूँ क्यांथी रजा आपूं? तो भावना रूप कृपाळुदेवे पोताना बाना खाटले बैठा बैठा एक खूणे आ 21 कड़ीओनी रचना भावना रूप करी लीधी।
એમ આપણે પણ ભાવના કરવાની છે કે ભલે મને અત્યારે અઘરું લાગે છે, સમ્યક દર્શનનો વિષય પણ અઘરું લાગે છે, મુનિનો વિષય પણ અઘરો લાગે છે, પણ મારા માટે અઘરું એક જ છે કે હું પુરુષાર્થ ન કરું અને સુસ્ત બેસી રહું તો અઘરું છે, બાકી કાંઈ અઘરું નથી. દેશમાંથી દોરીને લોટો લઈને આવ્યો તો દાડો આપણો ત્યાં બેઠો તો ત્યાં ગામડામાં ચેણું ને કેડીઓ પહેરીને અત્યારે પહેરો છો? બધું બદલાઈ નથી ગયું? મુંબઈમાં પુરુષાર્થ કર્યો તો 2 પૈસા રડ્યા કે નહીં? બાપાએ લાખનું નામ નહોતું સાંભળ્યું, તમે અત્યારે લાખ ખર્ચો છો કે નહીં રોજના? મુંબઈમાં ઘરનું ફર્નિચર બનાવો તો 20 લાખ ખર્ચો છો કે નહીં ગોપાલજીભાઈ? દુકાનનું ફર્નિચર કરો તો 20 જોઈએ છે કે નહીં? બાપાએ સાંભળ્યા હતા? તમારા બાપુજીએ નામ સાંભળ્યા હતા? રૂપિયા સાંભળ્યા હતા આટલા? તો એ બદલાઈ શકે છે, ત્યાં વાંધો નથી આવતો. પણ આ આપણું કામ નહીં. આ તો 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનકની વાતો. કૃપાળુદેવે સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તતા. અમે જે કાંઈ ચાલશું, હાલશું, ખાશું, પીશું, બધું સંયમથી. એનો જ લક્ષ્ય છે અમને. અને સ્વરૂપ લક્ષ્યજીના આજ્ઞા આધીન. આ અંદર આત્માની વાત કરીએ, એની વિચારણામાં જો જરીવાર જઈએ તો વિતરાગના વચનની વાતને એક સમય અમારે વિચારે પાડવો નથી. વાત ક્યાં છે? હા, સ્વરૂપનો લક્ષ્ય છે. જરીએ ભૂલતા નથી એક સમય આત્માને અને વીરની વાણીને, આચાર્યોના શાસ્ત્રોને. હા, એ તો જીના આજ્ઞા આધીન જ છે. આગળ આણા એ ધમ્મો ત્યાં જ છે. તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં ધીરે ધીરે આ 13 પ્રકારના સંયમનો ભાવ અને યોગની ક્રિયા એ પણ ધીરે ધીરે ઘટતી ઘટતી ક્યાં જશે? તો કે ઘટી જશે. તો કે ઘટતી ઘટતી પોતાના આત્મામાં સ્વરૂપ લીનતામાં વધી જશે. હર્ષદભાઈ, વધી જશે. ઘટી જશે. શું ઘટી ઘટી જશે? ઘટી ઘટે નહીં, ઘટી ઘટી પીતા, ઘટી ઘટી પીતા એવી વધી જશે કે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને અમે મોક્ષને વરસું. એક ભાવ. કેટલા ભાવ ગોપાલજીભાઈ? એક ભાવ. ગ્રસ્ત જીવનમાં એક ભાવ. વિચાર કરો તમે કેટલો પુરુષાર્થ કર્યો હશે. અને તેમાં તો નિવૃત્તિના તો છેલ્લા ખાલી માત્ર 5 વર્ષ. એમાં ખરી રીતે જોવા જાવ તો 3 54 ને 3 57. અને આપણે તો નિવૃત્ત છીએ. ગોપાલજીભાઈ નિવૃત્ત, નવીનભાઈ નિવૃત્ત, આપણે અમેન્દ્રભાઈ નિવૃત્ત, વિજયભાઈ નિવૃત્ત, મહેન્દ્ર આ નિવૃત્ત, આ નિવૃત્ત, આ નિવૃત્ત. હા, લાઈન લાગી છે બધા નિવૃત્તિ. ત્યાં કોઈ પ્રવૃત્તિવાન નથી, બધા નિવૃત્ત. અને કૃપાળુદેવ તો પ્રવૃત્તિમાં આ લખે છે, તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં. હા, એ પોતાની સ્થિતિમાં પ્રવેશે અને બહારના વિકલ્પોના જાળમાંથી આ 13 પ્રકારના સંયમને પણ દૂર કરી અમે અમારા સ્વરૂપમાં લીન થઈશું. અને બોલ્યા, છેલ્લે બોલી બતાવ્યું કે મનસુખ, હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. આ એકાવતારી પુરુષ, એ આપણો ગુરુ, એના વચન, એની વાણી, એનું વર્તન. वैसी भावना, वितराग भाव के पहले पहचान करना चाहिए. આ બધું આ લખવા માટે નથી, પહેલા બધું જાણવું જોઈએ, અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે વિતરાગ શું છે, વિતરાગ ભાવ શું છે, અરે વિતરાગીપણું શું છે, આ બધું જાણવું જોઈએ. હા, આ બેઠા એ વિતરાગ નથી. આ બેઠા બારી વિતરાગ નથી. આ બેઠા સિમંદર ભગવાન એ વિતરાગ નથી. એ તો એમનું પ્રતિકૃતિ છે. વિતરાગ ભાવ વિતરાગ ભાવનાથી જણાય છે. વિતરાગ ભાવ વિતરાગ ભાવનાથી જણાય છે. અને ભાવ અને ભાવના અભ્યાસથી ખ્યાલમાં આવે છે. હા, અભ્યાસ કરવો પડે. આમ કરીને જો કયા છે ભગવાન, ઓ કાચબો છે, કાચબો, મુનિ સુરત. ના 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 ના, લાંછનથી ભગવાન નક્કી થાય એ તો એ પ્રતિમા નક્કી થાય, ભગવાન નહીં. ભગવાન નહીં.
પછી તો ઘણું બધું છે, રહી જાય છે, થોડું 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 રહી જાય. 1 કલાકમાં કેટલું કહેવાય. આચાર્યની ટીકા તો હજી ઘણી છે. અડધી રહી જાય છે, અડધી આવે છે, અડધી રહી જાય છે. ઠીક છે. તો આજે એ સંયમ ધર્મ એની આપણે થોડીક સમજણ કરી. इसीलिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को सत्समागम द्वारा जानकर, आचार्य लखे छे कि इसीलिए धर्म को यथार्थ स्वरूप को सत्समागम द्वारा, सत्य समागम करना, समागम में पाछो सत्य शब्द मूक्यो, जानकर ऐसे मिथ्या मान्यताओं को छोड़ना चाहिए. सभी जो मिथ्या मान्यता है वो छोड़ना चाहिए और उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के यथार्थ स्वरूप को पहचानना चाहिए. उनके मूल स्वरूप को जाने बिना मात्र रूढ़ि प्रमाण से बोलने से अथवा पढ़ने से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता. आचार्य के कोई लाभ नहीं था. 10 लक्षण धर्म का स्वरूप जाने बिना उस धर्म का भी 10 लक्षण सांभळो रोज, पर 10 लक्षण ना भाव भाषण थया वगर उसको उदापन उस प्रकार करे ना कठिन होता है. आत्मा में उसकी भावना स्थगित करना कठिन होता है. इसीलिए 10 लक्षण धर्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानकर जितने अंश में वैसा प्रतीत होवे वैसा जानना. ये 10 लक्षण धर्म का आज संयम धर्म के नाम का आज छठा दिन आज वैसे यहाँ पूर्ण होता है.